गुरु प्यारे सत्संगियों, अज इस विचार विच जो ध्यान देने वाली गल आप शुरू कर लगे हाँ वो है रोजाना के नितनेम विच जोड़ी गई वाधू जोड़ी गई एक रचना जिसका नाम है कबईओ वाच बेनती चौपई। जो नितनेम श्री गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब दिता, उस विच एक कमेटी वालों वाधा करके उसनूं भंन तोड़ करके उस वाधा करके एक ये रचना उसमें शामिल की गई। यह जो नितनेम श्री गुरु ग्रंथ साहब विच है पहले 13 अंक हैं। इस नितनेम ते 10वें पातशाह जी ने भी अपनी मोहर लाई, क्योंकि उन्होंने भी इस कोई एडिशन नहीं सी की जो उन्होंने 9वें सतगुरु जी की बाणी आप दर्ज करवाई। उन्होंने इस नितनेम नूं बदलिया नहीं, इस विच कोई रचना होर बाहरों शामिल नहीं की। उस 5वें सतगुरु जी के बनाए नितनेम उत्ते उन्होंने अपनी स्टैंप लाई और वही नितनेम चलता रहा। पर कमेटी ने इस नितनेम विच वाधे घाटे कर दिते, जिस नाल पंथ विच अज बहुत फुट पै चुकी है, पंथ फुट का शिकार हो चुका। धड़े जिहड़े आ वो बन चुके हैं, एक दूजे नाल सिर वड्ढण वाले वैर जिहड़े वो पै चुके हैं। इस करके क्योंकि गुरु पातशाह जी का बनाया जो ढांचा सी उस विच कुछ बंदियां ने रल के उहदे विच भंन तोड़ की ते अपना विच दखल दिता, सतगुरु पातशाह की बनाई मर्यादा विच अपना दखल दिता, जिस कारण पंथ की हालत जिहड़ी अज है वो बड़ी नाजुक है इन्हां मसलियां उत्ते। सो चंगा हुंदा जे 5वें गुरु जी का बनाया हुआ नितनेम श्री गुरु ग्रंथ साहब जो दर्ज है पहले 13 जो अंक हैं इहो रहण दिता जांदा तां पंथ विच किसी प्रकार की फुट की कोई संभावना नहीं सी। तो ये रचनावां बाहरों पाईयां गईयां जिन्होंने गुरु का दर्जा नहीं सी प्राप्त। तो गुरु का दर्जा प्राप्त रचनावां जो नहीं उन्होंने मत्था नहीं टेकिया जा सकता, क्योंकि गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं है। रचनावां बहुत सारिया हैं, ग्रंथ बाहर बहुत हैं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना, पर किसी को असीं मत्था गुरु समझ के टेक नहीं सकते। मत्था टेकना केवल उन्होंने रचनावां जिहड़ियां गुरु तो प्रवाणित गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज गुरु जी दी अपनियां या 35 महापुरुषों रचनावां हैं, वो गुरु हैं तो उही जीवन का एक अंग बननिया चाहिए सन। पर कमेटी ने गुरु साहबान की ये जो बनाई गई मर्यादा सी उसनूं तोड़िया तो रचनावां अपने तौर पर कुछ वाधू में शामिल कर दित्तियां जो नहीं सी चाहिए। सो आप इस कबईओ वाच बेनती चौपई ते विचार करते हैं ये कित्थों ली गई है तो ये किस हालत विच ये लिखी गई है। ये इस रचना नूं लिखण दा कवि का मतलब की सी, जां ये बेनती किस अगे की गई है, किहड़ी शक्ति अगे ये बेनती की गई है, देखने वाली गल ये है। सो इस दा उत्तर लभण वास्ते आपां नूं जाना पेगा चरित्रोपाख्यान जो टॉपिक है 10वें ग्रंथ में चरित्रोपाख्यान, वो आपां नूं उध जाना पेगा। तो ये जो चरित्र नंबर 404 है उस विच जो ये चौपई है इसका वर्णन त्रिया चरित्र जो 404 नंबर का है उस विच एक कबईओ वाच बेनती चौपई जी दर्ज है। इस रचना के पहला किते पातशाह 10वीं नहीं लिखा है, एक ओंकार वाहिगुरू जी फतेह नहीं लिखा है। तो पातशाह 10वीं नहीं लिखा है, भावें अज जो गुटके जो चल रहे हैं मार्केट विच, चाहे SGPC वालों हैं चाहे वो बाहरों किसी ने छापे हैं, उन्होंने पता नहीं किस ढंग नाल ये शब्द एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह जी पातशाह लिखे गए हैं। ये
ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਿਤਰ ਨੰਬਰ 404 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 405 ਛੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 405 ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 376 ਛੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। 376 ਛੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਕਵੀ ਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਂ ਫਿਰ 29 ਬੰਦ ਹੋਰ ਹਨ ਕਵੀ ਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 29 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ SGPC ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਬੰਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, 4 ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਛੱਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 29 ਦੇ 29 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 29 ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਾ ਲਏ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 29 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਭੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਾ ਜੋ ਛੰਦ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਧ ਇੱਕ ਭੂਪ ਭਣਿਜੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਤਯੁਗ ਬੀਚ ਕਹਿਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਧ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤ ਸੰਧ। ਜੇ ਜਸ ਪੁਰੀ 14 ਛਾਇਓ, ਨਾਰਦ ਰਿਖੀ ਤਬ ਰਾਏ ਮੰਗਾਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤ ਸੰਧ। ਸਭ ਦੇਵਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਭਇਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਿਲਕ ਆਪ ਤੇ ਦਇਓ। ਸੋ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤ ਸੰਧ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਜੰਮਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਰਘਦਾੜ, ਜਿਸ ਕੋਲ 10,000 ਸ਼ੂਨੀ ਦਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ 404 ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ 1 ਅਤੇ 2 ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਧ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਭੂਪ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੈਂਤ ਜੰਮ ਪਿਆ ਦੀਰਘਦਾੜ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 20,000 ਸ਼ੋਣੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਰਘਦਾੜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਹਸ ਸ਼ੋਣੀ ਦਲ ਲਿਓ, ਵਾਸੋ ਜਾਏ ਸਮਾਗਮ ਕੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦੈੜ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜ ਸੀ ਦੈਂਤ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਦੈਂਤ, ਉਹਦੇ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ 10,000 ਛੂਹਣੀ ਦਲ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 10,000 ਛੂਹਣੀ ਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਦੈਂਤ ਜੰਮਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 20,000 ਛੂਹਣੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਪੈ ਭਿੜਨ। ਤੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤ ਸੰਧ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਊਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਢਣ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰਾਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਵੀਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। 22 ਤੋਂ 31 ਛੰਦ ਨੰਬਰ। ਰਸਨਾ ਇਤਿਨਾ ਭਾਗ ਸੁਣਾਊਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਢਣ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰ ਪਾਊਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਛੰਦਾਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਰਘ ਦਾੜ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਤ ਸੰਧ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। 20 ਵਰਸ਼ ਨਿਸ਼ ਦਿਨ ਰਨ ਕਰਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ। ਤੂੰ ਨਿਰਪਣ ਤੇ ਏਕ ਨਾ ਟਰਾ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ? ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਖੜਕਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 28 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਪਨ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਇਸਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ 43 ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਵਾਨੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਵਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਭਵਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਸਵਾਸ ਬੀਰਜ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰੇਂਗੀ।
ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸ ਬੀਰਜ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਦੀਰਘ ਦਾੜ ਦੈਂਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਵਾਸ ਬੀਰਜ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੇਂਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਰੇਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬੀਰਜ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੁੱਲਾ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਲਹਾ ਦੇਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਤੀ ਦਿਸ਼ੀ ਦੁੱਲਾ ਦੇਈ ਕੁਮਾਰੀ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ 55। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁੱਲਾ ਦੇਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ। ਤੇ 7 ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 56 ਤੋਂ 68 ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਸ ਬੀਰਜ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ 56 ਤੋਂ 68 ਜੋ ਛੰਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹੱਸਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 69 ਤੋਂ 80। ਬਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ 7 ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 7 ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਾਕਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 7 ਕਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਦੀ ਕਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਰਗਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਿਰਜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਠੋਕ ਪੁਜ ਦੰਡਨ ਯੋਧਾ, ਧਾਵਤ ਮਹਾਕਾਲ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਕਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਪਦਮ ਦਾਨਵ ਭਵ ਭਇਓ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਲੀ ਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਧਿਓ। ਤੋ ਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਧੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਲੀ, ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਇਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਚਿਤਵੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਟਰਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਰਸਤ ਬੂਟ ਮੈਂ ਦੁਰਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਨਿਰਖ ਵਿਸ਼ਨ ਰਣ ਅਧਿਕ ਡਰਾਨਾ, ਦੁਰਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬੀਚ ਲਿਜਾਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਬ ਗਏ। ਮਹਾਕਾਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 76ਵੇਂ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮਹਾਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਮਹਾਕਾਲ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਕਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 81 ਤੋਂ 92। ब्रह्मा विष्णु सब डर पाने महाकाल की शरण सिधाने। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਮ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭੇ ਡਰ ਪਾਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਿਧਾਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਹੋ ਸਕਲ ਲੋਕ ਸਿਰਤਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਹਾਕਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਗਰਬਨ ਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਰਾਖੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਜੋਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਜੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੋਗ ਕੋ ਤਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੁਮੋ ਸਕਲ ਲੋਕ ਸਿਰਤਾਜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਮ ਉਹ ਸਕਲ ਲੋਕ ਸਿਰਤਾਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਜਾ ਵਸੇ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿਸ ਗਏ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 93 ਤੋਂ 103 ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦਾਨਵ ਕੇ ਕਾਇਕ। 93 ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 93 ਤੋਂ 103 ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਆ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤਰੀ ਲਿੰਗਮ ਹੈ 12 ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 12 ਜੋਤਰੀ ਲਿੰਗਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਇੱਕ ਜੋਤਰੀ ਲਿੰਗਮ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਤੁਜਾ ਵਿਖੇ ਰਜਿਤ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਕਾਲਕਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਕਾਲਕਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ, ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਅਰੂਪ ਅਭੇਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਿ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੁਗਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਜਗ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਾ। ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਗ ਦੇ, ਜਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਾਲਮ। ਸੋ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦਾ। ਕਾ ਕਾ ਹੱਸਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਾਲਾ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਕਾਲ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਸਿਆ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਥ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮ 102 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੋਪ ਕਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਭੀ, ਰੱਥ ਭਰ ਚੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਸਾਭੀ। ਰੱਥ ਪੁਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਾਲ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤਮ 104 ਤੋਂ 115 ਤੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸਿਤ ਧੁਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਆਸਿਤ ਧੁਜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸਤੁਜ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੁਜ ਕਿਹਾ। ਅਸਤੁਜ ਅਧਿਕ ਕੋਪ ਕਰ ਧਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੁਜ ਸੀ ਮਹਾਕਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮ 104 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ, ਘੇਰਤ ਮਹਾਕਾਲ ਕਹਾਵੈ। ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਕਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮਹਾਕਾਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂਨ ਕੀ ਰੱਛਾ ਕਰ ਲੀਨੀ, ਸ਼ਤਰ ਸੈਨ ਤਿਲ ਤਿਲ ਖੈ ਕੀਨੀ। ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਧੱਦੇ ਨੌਕੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਧੂ ਧੱਦੇ ਨੌਕੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧ ਨਾ ਲਾ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਢੱਡ ਸੈਨ ਨੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਖਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੱਡ ਸੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਢਾਡੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਈ ਉਸਨੇ। ਕਿਹਦੀ? ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 110 ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਢੋਲ, ਪਟਾ, ਤਾਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 116 ਤੋਂ 127 ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ ਹੈ। ਕਵੀ 125 ਨੰਬਰ ਛੰਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਪ ਭਇਓ ਜਬ ਹੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਕਾਲ ਜਬ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤ ਭਰਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਮਹਾਕਾਲ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਬਈ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਢਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ 6 ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ 6 ਪਰਦੇ ਭਾਵ 6 ਪਤਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਤਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 13 ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। 7 ਆਕਾਸ਼
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹੀ। ਤੇ 6 ਕਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋੜਤੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਾਲ ਘਟ ਗਏ, 6 ਪਤਾਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। 13 ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 118 ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ। ਦੈਂਤ ਭੰਗ ਦੇ 10,000 ਘੜੇ ਪੀ ਕੇ ਝੱਟ ਫਿਰ ਆਣ ਲੜਦੇ। 123 ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ 10,000 ਘੜੇ ਪੀਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ 123 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 10,000 ਘੜੇ ਭੰਗ ਦੇ ਘੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੇ। ਤੋਂ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਂਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੰਦ 128 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਵੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਲੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਕਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਤ ਭਈ ਸਰਿਤਾ ਸਰੋਨਤ ਤਹਾਂ, ਯੁੱਧ ਭਇਓ ਕਾਲੀ ਆਸੁਰਨ ਜਹਾਂ। 132 ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਤੋ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੈਂਤ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 404 ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਂਤਨ 140 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਮਹਾਕਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਹਾਕਾਲ। ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਦੀ ਮਹਾਕਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਮੰਡੇ ਮਹਾਕਾਲ 100 ਯੁੱਧਾ 150 ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। 151 ਤੇ 161 ਛੰਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੱਕ ਸੁਭਟ ਕੋਪ ਕਰ ਆਏ, ਮਹਾਕਾਲ ਤੇਤੇ ਹੀ ਖਪਾਏ। 151 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਉਹ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ, ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬੇਨ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਤੰਬੂਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਛੈਣੇ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੂੰਬੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। 162 ਤੋਂ 173 ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਸ਼ਰਾਵਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਸ਼ਰਾਵਾਂ ਆ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਵ ਕਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਤੇ ਦੈਂਤ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਿਆਵਾਂ, ਦੇਵਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਸ਼ਰਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੰਗ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਛੰਦ 174 ਤੋਂ 184 ਤੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਖੱਚਰਾਂ, ਖੋਤੇ, ਝੋਟੇ, ਸੂਰ, ਸੱਪ, ਬਘਿਆੜ, ਚੀਤੇ, ਮਿਰਗ, ਸ਼ਸ਼ੁੰਦਰਾਂ, ਕਾਂ, ਅਠੂਏ, ਗਿੱਧਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਛੰਦ 185 ਤੋਂ 195
महाकाल लड़ाई विच उतरदा है। जहाँ पर महाकाल अस झारा, एक सुभट ते द्वै कर मारा। महाकाल पर जे बृण करही, कुंठित होए धरन पर गिरी। कुंठ होए धरन गिर परी। जो महाकाल के जिहड़े भी कोई वार कर रहा है, घायल कर रहा है, वार करने वाले सारे डिगते जा रहे हैं। दैंत महाकाल विच समाउण लग जाते हैं। इत्थे कमाल की गल कवि लिखदा, कहंदे जिहड़े दैंत आ वो उन्होंने मारना तो की रहा, ते वो दैंत अपने शरीर में वाड़ी जा रहा। महाकाल दैंतां जिहड़े एक सरोवर शराब का पीण वाले दैंत आ, वो महाकाल च बड़ी जाते हैं। पर दैंतां की गिणती भी लखां की गिणती है। वो महाकाल कहता अपने विच ही वाड़न लग पिया, महाकाल समाउण लग पिया सारे दैंत। छंद 196 208 तक भी अणहोणियां गल्लां कवि ने लिखियां। की लिखदा, शास्त्र दैंतां दे महाकाल विच समा गए। दैंतां दे शास्त्र भी महाकाल ने अपने शरीर च बाड़ लिया। दैंतां नूं भी अपने महाकाल ने अपने शरीर च बाड़ लिया। ते दैंतां दे मूँह चों जो अग निकल रही है ना, तो उतों वो पठान पैदा करी जा रहे हैं। दैंत अपने मूँह चों अग कढ़ के पठान पैदा करी जा रहे, तो पठाना ने तीर कमान फड़ लिया, धनुषधारी पठान पैदा होते जा रहे। फिर कवि कहता दैंतां ने मूँह चों फिर अग कढ़ी, तो उतों मुगल पैदा कर दिते। ये 198 जिहड़ा छंद है वो गल्लां अणहोणियां गल्लां लिख गई हैं। मूँह चों अग कढ़ी, मुगल पैदा हो गए। मूँह चों अग कढ़ी, धनुषधारी पठान पैदा हो गए। एक पासे कवि कहता दैंतां नूं खाई जा रहा, अपने विच समाई जा रहा। दूजे पासे दैंत जिहड़े अग मूँह चों कढ़ कढ़ के होर चीज़ां बनाई जाते हैं। कभी मुगल पैदा करी जाते, कभी पठान पैदा करी जाते। सो दैंतां ने गुस्से में आके भी अपने सुआस बाहर कढ़े, तो की होया, तो क्रोधी सैयद पैदा हो गए। गुस्से वाले सैयद सुआस कढ़ण नाल। फिर शेख पैदा हो गए, तो घोड़ियां ते सवार होकर जंग विच शामिल हो गए। तो ये मूँह चों सुआस कढ़ण वाले सैयद पैदा हो गए, मूँह चों सुआस कढ़ण वाले शेख पैदा हो गए। घोड़ियां चढ़ के जंग में आके लड़न लग पे। ये अणहोणियां गल्लां महाकाल उत्ते वार होण लग जाते हैं। तो अणगिणत योधियां दे नाम इत्थे कवि लिखदा है। तो कहता योधे तो बहुत है, कहता मैं 14 नाम जिहड़े आ, कहता मैं कवि कहता मैं लिखदा हाँ। उन्हां दे नाम जिहड़े कवि ने इदां लिखे आ, नार खां, झड़ झड़ खां, निहंग खां, भड़ंग खां, झड़ंग खां, बैरम खां, बहादुर खां, बलवंड खां, रुस्तम खां, हसन खां, हुसैन खां, मुहम्मद खां, ते शमश खां, ते शमसरो खां। ये 14 नाम जिहड़े आ कवि ने, कहता मैं 14 लिखने हैं। बाकी कहता है तो बड़े, मैं तुम्हें 14 कहता लिख दसदा। निहंग खां, झड़ झड़ खां, भड़ंग खां, ते झड़ंग खां। ये योधियां दे नाम कवि ने लिखे। छंद नंबर 209 तो 220 तक इत्थे शेख फरीद नूं मार दिता। शेख फरीद हना तत्काला, जिहड़े शेख पैदा होए सी उहदे विच कवि कहंदा कि शेख फरीद भी सी, उहनूं भी हना तत्काला, तत्काल उहनूं मारता गया। ते बहुते पठान जिहड़े शेख जिहड़े आ ये महाकाल ने मार दिते। छंद 220 तो लैके 233 तक इन्हां विच शवै शब्द की वरतों कवि ने बहुत की है। छछे पैर बाबा दा तलावां, इदां हुबैया की बहुत वरतों की है। ये भी कहता कि कवि जिहड़ा महाकाल जंग विच लड़दा, महाकाल छिन बीज खपाए। इत्थे फिर ब्याह हो रहा, परशुरामां जोधे नाल ब्याह कर रही हैं। छंद 222 विच कवि ने बयान किया, उत्थे ब्याह भी चल रहा है परशुरामां दी। जोधियां नूं तो खिच खिच के जंगां विचों ते उहदे नाल परशुरामां धक्के नाल ब्याह भी कर रही हैं। ये भी जंग विच हो रहा। अजीब कौतुक। सिरां तो बिना धड़ घूम रहे हैं। कवि कहता सिरां तो बिना ही धड़े घूमी जा रहे, सिर लगे नहीं तो धड़ घूम रहे। महाकाल अगे बचाओ बचाओ की बेनती की जा रही है। ये 221 छंद विच कवि ने लिखा।
महाकाल का नाम कवि ने बार बार वरत्या है। जे अरिकाल कृपान बही सिर, तिनके रही ना जीव करा फिर। जा कहाँ काल खड़ग स्वै गया, अर्ध अर्ध शिनक में पया। फिर एक बार फिर कवि ने महाकाल नूं असतुज करके लिखा, क्योंकि कवियोबाज बेनती चौपाई विच असतुज शब्द वरत्या गया, कवि ने खुद वरत्या। कहता जे अस्तोता शरणी परे, हे असतुज जिहड़े तेरी शरण च पै जांदे आ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਤੁਜ है? ਇਹ महाकाल है। ਇਹ महाकाल ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਵੀ ਨੇ ਅਸਤੁਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਤੁਜ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਨਿਰਖ ਅਸੁਰ ਉਪਜੇ ਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਝ। ਮਾਰਤ ਭਇਓ ਦਾਨ ਬਨ ਕੇ ਗਾਨ, ਅਸ ਤੁਝ ਕੋਪ ਅਧਿਕ ਕਹਾਂ ਕਰਾ। ਸੈਣ ਦਾਨ ਬਨ ਕੋ ਰਣ ਹਰਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਅਸਤੁਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹਨੀ ਸੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਜਬ। ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਵੀ ਨਿਕਾਲ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਕੇ ਰਣ ਸਮੂਹੇ ਸਦਾਏ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੋਂ ਔਰ ਉਗਾਏ। ਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀਓਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਇਹੀ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲਿਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੀਧ ਤੁਝ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਕ ਤੁਝ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਲੂ ਕੇਤ। ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਕੱਢੇ ਆ। ਉੱਲੂ ਕੇਤ, ਕਾਕ ਤੁਝ, ਗੀਧ ਤੁਝ। ਸ਼ਨ 235 245 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਇਸ ਤੁਝ ਦੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਝ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸ ਤੁਝੇ ਉਚਾਰਾ। ਅਸ ਤੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਮ ਹੁਮ, ਇਹ ਅਸ ਤੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਬੱਬ ਧਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਆਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। 234 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸ ਤੁਝ ਨੇ। ਬਾਤ ਪਿੱਤ ਕਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਖਈ ਰੋਗ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਪਾਤ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਪਤ, ਅਗਸਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਸੰਘਾਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੰਤ ਰੋਗ, ਦਾੜ ਪੀੜ, ਸੋਕਾ, ਤੇਈਆ, ਚੌਥਾ, 8ਵਾਂ, 20ਵਾਂ ਤੇ 40ਵਾਂ, ਇਹ ਤੇਈਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੀਲਪਾਂ, ਦਰਦ, ਆਯੁਰਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ 235 ਅੰਕ ਵਿੱਚ 235 ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸ ਤੁਝ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਦੀ, ਬਵਾਸੀਰ, ਪੀਲੀਆ,
ਪੀਨਸ, ਕੱਢ ਦੇਸੀ, ਲੱਕ ਪੀੜ, ਪ੍ਰਮੇਹ, ਭਗੰਦਰ, ਪੱਥਰੀ, ਬਾਏ ਫਰੰਗ, ਕੋੜ ਆਦਿਕ ਇਹ ਰੋਗ ਅਸਤੋਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸਤੋਜ ਦੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। जब आस्तुज अस रोग प्रकाशे अधिक शत्रु तापन हुए त्रासे ते दैंतां नूं इन्हें ताप लाता, ताप चढ़ाता। केतक उधर रोग हुए खपे, किन्नियां नूं उधर पेट दे रोग लाते। केतकन सन्यापात हुए गयो, सो कईयां नूं ये व्यापक रोग जिहड़े इन्हें लाते आ आस्तुज ने। सो आस्तुज जिहड़ा इन्हें शरीरक बल वरतण की थां ते इन्हें करामात करके दैंतां नूं बीमारियां ला दित्तियां। ये कितनी अनहोनी गल है। शास्त्र चलाउण तो डर के घबरा के बीमारियां पैदा करके उन्होंने मारन लग पिया आस्तुज। जिन्होंने कवि बाई बेनती 24 विच बेनती की है, जे आस्तुज दा विछानी परे तिनके दुष्ट दोगत वह मरे। क्यों ब्रह्मा विष्णु जिहड़े आस्तुज शरण में जाके बेनती की सी ते ये आस्तुज वो आ, उहदियां करतूतां दसियां ते आस्तुज कौन है, बीमारियां पैदा करके ये दैंतां नूं मार रहा। कवि फिर इत्थे डरदा है कि ग्रंथ वड्डा ना हो जाए, किते ग्रंथ वड्डण ते अधिक डराउण, बार बार कवि डर रहा है। सो कवि ने महाकाल नूं आस्तुज भी लिखिया, हुण कवि ने महाकाल नूं खड़ग केत भी लिखिया। जिद्दां चौपाई च भी कवि लिखदा खड़ग केत में शरण तैयारी। ये खड़ग केत कौन है? ये महाकाल है। ये खड़ग केत कौन है? ये असी ध्वज है। ये आस्तुज कौन है जो ये दैंतां नूं बीमारियां पैदा करके मार रहा है, जिहदे कोल शक्ति नहीं है दैंतां नूं मारन दी, पर बीमारियां पैदा करके मार रहा है। कमाल। हुण कवि कहता 247वें छंद च खड़ग केत अस किया तमाशा, ये भी भयो दान बन नासा। तो खड़ग केत तमाशा करता, ये तमाशा से बीमारियां पैदा कीतियां। किसी नूं खंघ लाती, किसी ने पेट रोला, किसी ने टट्टियां लाती, किसी ने कुछ लाता। ये आस्तुज ने इदा तमाशा कर दिता। ये खड़ग केत नां रख के कवि ने हुण ये तमाशा करवाया। ना बदल के खड़ग केत रखिया, शरीर होई है ते कवि क्योंकि सारे का पुजारी है, कभी खड़ग केत कहता है, कभी आस्तुज कहता, कभी महाकाल, सारे नां कवि नूं प्यारे है। लड़न वाली इको शक्ति है, वो शिव का ज्योतिरी लिंगम है। हुण कवि फिर कह रहा पुन आस्तुज अस मंत्र विचारे, जो इनको हुए है रण आशा। सो आस्तुज ने फिर अपने मूँह विचों मंत्र जिहड़े सी वो विचारे। महाकाल ने दवाइयां पैदा होने का वरदान दिता। दानवां ने बीमारियां तो बचण लई जड़ियां बूटियां खाधियां। डर गए जदों दैंत जदों डर गए तो उन्होंने फिर दवाइयां भी दित्तियां। महाकाल ने पहले बीमारियां लातियां, हुण इन्हें बारे चलो तुहानूं दवाइयां मिल जाण। ये मूँह चों कढ़िया दवाइयां मिल जाण, तुहानूं दवाइयां मिल गईयां। जड़ियां बूटियां पैदा करतियां ने ते वो दैंतां ने फिर जड़ियां बूटियां खाधियां बीमारी तो बचण। कभी बीमारियां लाई जाता, कभी बीमारी तो बचण दवाइयां भी देई जाता। ये तमाशा कर रहा है। जिमें कफ नाशनी इन्हें पैदा करती, जरी पित्त जरी बात आदि। सो मरे दैंतां जो जड़ियां बूटियां जिहड़े दैंत मरोए सन, उन्हां विचों जड़ियां बूटियां उग आईयां, निकल आईयां। मरोए दैंतां विचों महाकाल ने जड़ियां बूटियां कढ़ दित्तियां भी लो, भी जड़ियां बूटियां ले लो तो खाओ। ये 250 छंद विच कवि ने ये गल्लां लिखियां। हुण कवि फिर ये चारे नां जिहड़े आ वो वरता। आसितोज, महाकाल, खड़के ते काल। वरुणास्त्र वरुणास्त्र तब काल चलायो। एक शास्त्र का नाम लिखा वरुणास्त्र। भू तरास्त्र तब काल प्रहारा, सब सिवकन को प्राण उबारा। सो ये सिवकन शब्द 24 विच भी आउंदा है। सिवकन को शिव गुण सुख दियो। ये सिवकन कौन है? जिन्हां दे प्राण बचाए ने, ये सिवकन है देवते। इत्थे ये सिवकन का मतलब कोई ये गुरु दे सिख नहीं,
इस सिवकन का मतलब इत्थे देवते आ। जदों काल ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भूतरास्त्र चलाया, तो ये चला के इन्होंने सिवकन को प्राण उबारा। जिहड़े देवते सी उन्हां दे प्राण बचा लै। इस छंद नूं 253 ते 54 विच गल्लां पढ़ियां जा सकदियां। फिर कवि लिखदा, बाए अस्त्र लै काल चलायो, सब मेघन तत्काल उडायो। इन्हें एक होर फिर शास्त्र चलाता काल ने, ते सारे जिहड़े मेघन बदल जिहड़े सी सारे उड़ाते। देव शास्त्र शोरा तब काला, जश अस्त्र तब असुर चलायो। गंधर बास्त्र लै काल बगायो। ये ਵੱਖ-ਵੱਖ शास्त्रों के नाम जिहड़े आ ये काल चला रहा, खड़ के चला रहा, उन्हों का वर्णन किया कवि ने इत्थे। टुक टुक होवै भू पर पुन झरे। टुक टुक होवै, हाहा के पैर च वाह आया, ये कवि ने काफ़ी वरतों इत्थे कीती है। सो लड़ाई का तमाशा जारी रहिंदा है। तो जिहड़े अस्त्र चलाए उन्होंने नाम भी कवि लिखे अग्नि, वरुण, पवन, भूधर, मेघ, वायु, राक्षस, देवता, जश, गंधर्व, ये अस्त्रों के नाम लिखे। हुण चलते हैं छंद नंबर 258 तो 268 तक। हुण कवि ने फिर काल की थां अस्त्र नाम वरतना शुरू किया। सिद्ध अस्त्र असि तुझ तब शोरा, खगपति अस्त्र तजा तब काला। लष्ट का अस्त्र अस तुझ तब शोरा। ये फिर कवि महाकाल के नाम द्वारा फिर अस्त्र की वरतों कर रहा भी अस्त्र ने ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह शास्त्र चलाए। हुण कवि खड़केत ना रख के उसकी वडियाई करता। शस्त्र अस्त्र अस असुर चलाए, खड़ केत पर कछु ना बसाए। 261 छंद विच। सो कवि ये सोचने वाली गल है, कवि जिहड़ा है ये महाकाल, खड़ग केत, अस तुझ, काल, ये एको ही हस्ती जी लड़ रही है। कभी उन्होंने काली लिखता, कभी काल का लिखता, वख-वख ना लिखता। ये कोई काल पुरख नहीं, ना काल पुरख का ना कभी गुरु ग्रंथ साहब च खड़केत आया, ना महाकाल आया, ना काल आया, ना काली आई, ना काल का, ना ही दुर्गा आई है। ये कभी काल किसी भी 35 महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है, किसी ने भी ये ना नहीं वरते। सिर्फ जिहड़ा देवी देवतियां पुजारी कवि आ, ये ओहदे मनपसंद देवी देवते आ जिहड़े जिन्हां दे नाम इत्थे वरत रहा। ये कोई काल पुरख नहीं लड़ रहा इत्थे आके। ये देवी देवते ਵੱਖ-ਵੱਖ नाम एक दे जिहड़े रखे गए आ, उन्हां दा तमाशा। पुन आस्तुज तन करी लड़ाई। हुण इत्थे बामा शब्द भी औरतां लई वरतेगा। निरखत देव दान भी बामा, औरतां वास्ते कवि ने बामा शब्द वरते। फिर कवि ने वरते आस्तुज। धन धन आस्तुज को कह, दानव हेर मनो होए रह। तो कवि ने कुछ होर अस्त्रों के नाम इत्थे लिखे हैं। तो इस तरह आप छंद नंबर 268 तक विचार की है, एक तो लैके। तो इस तो बाद जिहड़ा अगला भाग है वो आप फिर अगले सैशन में उस पर विचार करांगे कि राह जो कवि बच बेनती चौपाई होती है वो अगले हिस्से में आएगी। तो छंद नंबर 268 तक असीं देखिया कि कवि का बयान करने का ढंग वही है जो चंडी चित्र 1 विच है, चंडी चित्र नंबर 2 विच है, वार दुर्गा की विच है। वही लड़ाई का जिक्र इत्थे है, शब्दों का हेर फेर है। ना खड़ग केत, महाकाल, आसितुज, ये सारे जिहड़े कवि ने नाम वरते आ, ये उस शक्ति दे जिहड़ी ये दैंतां नाल लड़ रही है, चाहे चंडी चित्र 1 च लड़ रही है, चाहे 2 च लड़ रही है, चाहे दुर्गा की वार च लड़ रही है, ਉਹਦੇ नाम ਵੱਖ रखे। ये कोई अकाल पुरख नहीं है, ये देहधारी देवी देवते आ जिहड़े लड़न आउंदे आ। अकाल पुरख कोई देहधारी नहीं है। सो इन्हां देवी देवतियां अगे बेनती किसी गुरु व्यक्ति ने नहीं की। इन्हां देवी देवतियां अगे बेनती ना गुरु कर सकते हैं।
ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।